پوری دنیا میں کورونا نے پنجے گاڑ لیے. ہلاکتوں کی تعداد 3,04,000، متاثرہ افراد کی تعداد 45 لاکھ سے تجاوز کر گئی. امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد 87,054، برطانیہ میں 33,998، اٹلی میں 31,368، اسپین میں 27,459، فرانس 27,425، برازیل 14,131 اور بیلجیم میں 8,959 افراد جان لیوا وائرس کا شکار ہو گئے. کورونا کے پاکستان پر وار جاری، مرنے والوں کی تعداد 803 تک پہنچ گئی. 37,218 افراد متاثر، 10,155 صحت یاب. سندھ میں سب سے زیادہ 14,099 کیسز رپورٹ، پنجاب میں 13,914، خیبر پختونخوا میں 5,423، بلوچستان میں 2,310، گلگت بلتستان میں 501، اسلام آباد میں 866 اور آزاد کشمیر میں 105 کیسز رپورٹ ہوئے. وزیر اعظم عمران خان سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان وفد کی ملاقات. وفد میں وزیر IT امین الحق اور MNA اقبال محمد علی شامل تھے. ملاقات میں سندھ کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، کراچی، حیدرآباد اور اندرون سندھ کے مسائل پر بھی بات چیت. MQM وفد کا کہنا ہے کہ کرونا معاملے پر وزیر اعظم کے اقدامات قابل تحسین ہیں. MQM حکومتی کاوشوں میں تعاون جاری رکھے گا. وزیر اعظم سے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق احمد غنی کی ملاقات. ابراہیمی ٹرسٹ پشاور کا 50 لاکھ کا چیک وزیر اعظم کورونا ریلیف فنڈ میں دیا. اسپیکر نے وزیر اعظم کو خیبر پختونخوا اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سالانہ آڈٹ رپورٹ سے آگاہ کیا. وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں سرکاری خزانے کی بچت کے حوالے سے اقدامات کی حوصلہ افزائی کی. وزیر اعظم کی زیر صدارت کورونا کی صورتحال پر اجلاس. خسرو بختیار سیکرٹری اکنامک افیئرز ڈویژن اور متعلقہ حکام کی شرکت. G20 قرض سے نجات، قرض سے ڈیولپمنٹ کے لیے دوست ممالک کو شامل کرنے پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم کہتے ہیں G20 ممالک کا قرضہ ریلیف پروگرام قابل تعریف ہے. مؤثر گھریلو محصولات کو متحرک کرنا ترجیح ہے. ملک میں سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے. یہ جو سارا فنومنا ہے کرونا وائرس کا، اس سے ملک کیسے ٹیکل کرے؟ کیونکہ ایک ملک کا سربراہ میں بیٹھا ہوں، میری گورنمنٹ، ہمیں ایک طرف کرونا کی طرف دیکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے سارے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. SOPs کے تحت تمام لوگ کاروبار کھولیں گے، وزیر اعظم کا اعلان. عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان میں کورونا کے کیس ابھی بڑھنے ہیں، عوام احتیاط کریں گے تو کورونا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم ریلیف فنڈ سے پیر سے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. حکومت کو لوگوں کی مشکلات کا احساس ہے. لوگوں کو روزگار نہ دیا تو وہ بھوک سے مریں گے. ہو سکتا ہے زیادہ کیس والے علاقوں میں لاک ڈاؤن کرنا پڑے. صلاحیت جو ہے اس کو بڑھایا چلا جا رہا ہے. میں ابھی بھی اس سے مکمل طور پہ مطمئن نہیں ہوں، لیکن 26 گنا بلکہ 27 گنا اضافہ ہو چکا ہے. مارچ کے وسط میں ہماری جو ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت تھی اور جتنے ٹیسٹ ہو رہے تھے اور آج جتنے ہو رہے ہیں، 27 گنا اضافہ ہو چکا ہے. وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں ٹیسٹنگ صلاحیت میں 27 گنا اضافہ ہو چکا ہے. ہم ٹیسٹنگ کی صلاحیت کو بتدریج بڑھا رہے ہیں. NDMA کا کردار قابل ستائش ہے. حفیظ شیخ بولے مستحق طبقے اور کاروبار کو تحفظ فراہم کرنا ہے. 144 ارب روپے 1 کروڑ 20 لاکھ افراد پر خرچ کر رہے ہیں. تمام کمرشل اداروں کو 3 مہینے مفت بجلی فراہم کی جا رہی ہے. یہ بیماریاں بھی اگر آپ اسے قریب سے دیکھیں تو غریب لوگوں میں یہ زیادہ ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں بیماری اور غربت کا آپس میں بڑا ساتھ ہے. معاون خصوصی سے ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کہ رش والی جگہوں پر ماسک کا استعمال لازم بنایا جائے. ماسک کے استعمال سے متعلق نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا. پاکستان ان 3 ممالک میں سے ایک ہے جو دوا بنائے گا. ڈاکٹر فیصل سلطان بولے کرونا کے ساتھ دیگر معاملات پر بھی نظر رکھنی ہے. بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوانے میں 55% کمی آئی ہے. کرونا کے ساتھ دیگر بیماریاں بھی اپنا اثر دکھا رہی ہیں.
पाकिस्तान में जो 29 बोर्ड्स हैं उनके साथ मुशावरत करने के बाद और बैनुल सूबाई वज़रा की कॉन्फ्रेंस में कल हमने एक फार्मूला दिया जो आपने अखबारात में और बाकी पढ़ा होगा। मुख्तसर बात यह है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जितने भी तलबा हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने प्रमोट कर दिया है। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को प्रमोट करने का फैसला मुशावरत के बाद किया। ऑनलाइन क्लासेस में इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला दरपेश है। वफाकी हुकूमत ने तमाम फैसले सूबों के साथ मिलकर किए। डॉक्टर सानिया निश्तर बोली, हुकूमत ने 85,000 खानदानों में इमदाद तकसीम की। दिहाड़ीदार तबके में इमदाद तकसीम की गई। एहसास प्रोग्राम किसी एक इदारे का काम नहीं, काबीना की सपोर्ट शामिल है। गाड़ियाँ बनाने वाली सनत और उनके शोरूम्स, मोटरसाइकिल्स बनाने वाली सनत और उनके शोरूम, और साइकिल बनाने वाले जो कारखाने हैं उनको भी हम पीर के रोज़ से खोलेंगे। हुकूमत ने तामीराती सनत को खोला है। शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला सूबों पर छोड़ा है। ऑटोमोबाइल कारखाने पीर से खोलने का फैसला किया है। ऑटो इंडस्ट्री को खोलने का फैसला स्टेक होल्डर से मुशावरत से किया है। हमाद अजहर की गुफ्तगू। मुईद यूसुफ बोले, बैरून मुल्क पाकिस्तानी तहम्मुल से वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हर हफ्ते 11 से 12,000 पाकिस्तानी वापस लाएंगे। खलीजी ममालिक से पाकिस्तानियों की वापसी तरजीह है। कोरोना की सूरत हाल पर वफाकी वजीर हमाद अजहर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन का वीडियो लिंक इजलास। सेक्रेटरी बराए सनत व तिजारत जान इकरामुल्लाह दारेजो, अब्दुल गनी सहतू की सूबा सिंध से नुमाइंदगी। इकरामुल्लाह दारेजो कहते हैं कि शॉपिंग मॉल्स SOPs के मुताबिक खुलने चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में होटल्स खोलने का खतरा मोल नहीं ले सकते। SOPs के तहत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खोली जा सकती है। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। कोरोना से मुतासरा मजदूरों के लिए एमरजेंसी नकद मदद की मंजूरी दे दी गई। एमरजेंसी नकद मदद प्रोग्राम लॉकडाउन से मुतासरा अफराद के लिए है। रकम BSP के 75 अरब पैकेज से जारी की जा रही है। मजदूरों को 12,000 रुपये नकद आना देने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने मजदूर रिलीफ पैकेज के लिए 200 अरब रुपये मुख्तस कर दिए। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद 9 से कम करके 8% कर दी है। शरह सूद 19 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। तेल की कीमतों में कमी से महंगाई की रफ्तार में कमी हुई। स्टेट बैंक 2 माह में अब तक शरह सूद में 5.25% कमी कर चुका है। मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग पर गौर। स्टेट बैंक के मुताबिक मूडीज का इकदाम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, मूडीज कर्जों में रिलीफ लेने वाले ममालिक का जायजा ले रहा है। जायजा G20 ग्रुप से कर्ज रिलीफ के ख्वाहिशमंद ममालिक का है। रेटिंग पर गौर अशारिया पॉलिसी या आउटलुक पर नहीं किया जा रहा। मूडीज ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात को सराहा है। नेपरा का LNG दरामद के तुविल मुद्दती मुआहिदों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पावर सेक्टर के बारे में नेपरा स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2019 जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पावर प्लांट्स मुकर्ररा सलाहियत से आधी बिजली पैदा कर रहे हैं। LNG मुआहिदों से सारिफीन को महंगी बिजली फराहम की जा रही है। बिजली की तरसील और तकसीम के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ मगर महंगी बिजली का मसला हल न हुआ। इदारा शुमारियात ने मुल्क में महंगाई के हवाले से हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते के दौरान 14 अशिया की कीमतों में इजाफा और 11 की कीमतों में कमी हुई। चिकन ₹1.88 किलो, ताज़ा दूध ₹1 फी लीटर महंगा हुआ। बकरे का गोश्त ₹6.25 किलो महंगा हुआ। दही, लहसुन, टमाटर और चावल भी महंगे हुए। प्याज, दालें, चीनी, घी, अंडे और आटे की कीमतें कम हुई हैं। पंजाब हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खोलने का ऐलान। SOPs को हतमी शक्ल देने के बाद मॉल्स खोलने की मंजूरी दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल करने का भी फैसला। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पैदावारी यूनिट्स को भी कारोबारी सरगर्मियों की इजाजत पीर से दी जाएगी। शोरूम्स को हफ्ते में 4 दिन काम करने की इजाजत होगी।
اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں کا سلوک بند کیا جائے، بیرون ملک پاکستانیوں کی فوری واپسی کے لیے خصوصی پروازیں چلائی جائیں اور عید الفطر سے قبل تمام پاکستانیوں کے وطن واپسی یقینی بنائی جائے۔ حکومت کو یہ احساس بھی نہیں کہ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کے پاس وسائل بھی ختم ہو چکے۔ آج پھر وزیراعظم نے قوم کو مایوس اور کنفیوز کیا۔ عمران خان نے وزیراعظم کے عہدے کی طرح پارلیمنٹ کو بے معنی کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اجلاس میں کرونا پالیسی دینے کے بجائے خان صاحب ٹی وی پر بیٹھ گئے۔ رہنما پیپلز پارٹی مولا بخش چانڈیوں کا رد عمل، بولے خان صاحب بتائیں وہ خود کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں یا کسی اور کے سامنے؟ عمران خان جمہوری عمل پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ گھنٹے کی ٹریننگ ہے جو آن لائن ٹریننگ ہے، اور اس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کیا پہننا کس صورتحال میں ضروری ہے اور اسے کیسے پہننا ہے اور کیسے اتارنا ہے، اور اس کی ایون ڈسپوزل کیسے کرنی ہے، کیونکہ انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول جو ہے ہاسپٹلس کے اندر، اس حوالے سے بھی پی پی ایز کا جو یوز ہے اس کی بڑی ایک امپورٹنس ہے۔ پاکستان میں N95 ماسک کی تیاری شروع ہونے والی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ طبی عملہ کرونا سے متاثر ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز اور طبی عملے کے تحفظ کے لیے پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ طبی عملے کو تربیت فراہم کی جائے گی۔ وی کیئر کا مقصد ان ہیلتھ ورکرز کو مناسب ذاتی حفاظتی سامان فراہم کرنا ہے۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی پریس کانفرنس۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کہ کرونا مریضوں کے علاج کے لیے مؤثر دوا کی چند ہفتے میں پاکستان میں مینوفیکچرنگ شروع ہو جائے گی۔ جیلیٹ نے دنیا بھر کی 5 کمپنیوں کو تیاری کا لائسنس دیا ہے۔ جیلیٹ کی تیار کردہ دوائی پاکستان میں بھی تیار کی جا سکے گی۔ پاکستان سے یہ دوا 127 ممالک کو ایکسپورٹ کی جائے گی۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی منظوری کے بعد کمپنی دوا بنائے گی۔ Extraordinary effort in formulating. There is a very structured way in which everything is being sold. جتنے بھی بینرز ہمارے پاس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے آئے ہیں، یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ کرونا کے خلاف قومی جنگ فرض کی ادائیگی میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، سراول دستہ اور عظیم مجاہد۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کئی قدم آگے بڑھ کر شعبہ صحت کے مجاہدوں کو منفرد سلام۔ ISPR کی جانب سے کرونا کے خلاف لڑتے مجاہدوں کے لیے 96 گھنٹے کی قلیل مدت میں تربیتی دستاویز سے فلم تیار۔ فلم کی تیاری میں شعبہ صحت سے منسلک افراد کے لیے وزارت صحت کے ضابطۂ کار کو مد نظر رکھا گیا۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط۔ آئین کے مطابق لازم ہے کہ قومی اسمبلی پارلیمانی سال میں 130 دن اجلاس منعقد کرے۔ جاری پارلیمانی سال میں اب تک قومی اسمبلی کا اجلاس 77 دن منعقد ہوا، 53 دن باقی ہیں۔ لازمی دن پورے نہ کرنا آئینی خلاف ورزی ہوگی۔ فوری اجلاس کے آئینی دن پورے کرنے کے لیے شیڈیول فراہم کیا جائے۔ خط کا متن: جتنے آج ہیں اس سے زیادہ ہوں گے، ہسپتال میں جتنے لوگ آج ہیں اس سے زیادہ ہوں گے۔ بدقسمتی سے ہو سکتا ہے کہ اموات بھی آج سے زیادہ ہو رہی ہوں، لیکن کرونا ایک وبا ہے، اس پر کنٹرول نہیں ہو سکتا، ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ مئی کے آخر اور جون میں آج سے زیادہ کرونا کے کیس ہوں گے، وفاقی وزیر اسد عمر نے بتا دیا۔ کہتے ہیں کہ جب تک ویکسین دریافت نہیں ہوتی اس وبا کے ساتھ ہی جینا ہے۔ 22 کروڑ لوگوں کو بند کرنے کے بجائے کرونا سے زیادہ متاثرہ علاقوں کو کوارنٹائن کیا جائے گا۔ 5000 انتہائی نگہداشت یونٹ کیئر کے ورکروں کی تربیت کر رہے ہیں۔ جو میں نے انہیرٹ کی ہے وہ 1970 سے لے کے 2020 تک جو آج میرے پاس ہے، اس معزز ایوان اور اس پوری قوم کے سامنے رکھا جائے، میری اپیل ہے۔ یار میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو تکلیف کس بات کی ہے؟ کس بات کی تکلیف ہے؟ شرم کرو، حیا کرو، حوصلہ کرو، صبر کرو، برداشت کرو، چورو حالات کو فیس کرو۔
3 या 6 बार वजीर बनने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। नैब को बिला तफरीक एहतसाब करना चाहिए। अपने खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम करता हूँ। खबरों की जीनत बनने पर खुश हूँ। अपोजिशन की तरह नैब को गैर मुनासिब अल्फाज से याद नहीं करूँगा। गुलाम सरवर खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वफाकी वजीर की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज शोर मचाते रहे। हुकूमत हो तो हम उसे कहें, हुकूमत तो है नहीं, लगता है मुल्क ऑटो पायलट पे चल रहा है। और जनाब रोजाना क्या होता है, एक एक करके हर शोबा नाकाम हो रहा है। और मैं एक बड़ी अहम बात करना चाहता हूं कि अब इस हुकूमत ने नया वतीरा पकड़ा है। खुद हुकूमत चलती नहीं है, रियासती इदारों के बंदे उधार ले रहे हैं कि आके हमारा मुल्क चला दो। 3 माह हो गए हुकूमत की कोरोना पर कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है। वज़ीर आज़म ना तजुर्बाकार हैं, वो अनाके को हमालिया पर बैठे हुए हैं। मौजूदा हालात में भी वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के साथ बैठने से इनकार किया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले मुल्क में कोरोना तेजी से फैल रहा है और हमने लॉकडाउन खोल दिया। हुकूमत को जो इक़दाम करने चाहिए थे वो नहीं किए। That I'm sitting here and I've been taking notes. The Secretary of Parliamentary Affairs, along with 5 other experts, they are designated to sit in my chamber, which is chamber number 113, and everybody is taking notes. I assure this Honorable House that whatever suggestions have come, आइन में तरमीम की गुंजाइश मौजूद है। किसी की ख्वाहिश पर एहतसाब बंद नहीं किया जा सकता। कौम पार्लियामेंट की तरफ देख रही है। मुनासिब तरामीम पर बात करने के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। मुआवन खुसूसी मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले सदर ने तमाम मसाजिद के इमामों को एतमाद में लेकर जो रोड मैप दिया उस पर अमल हो रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का जापानी हममनसब तोशिमित्सु मोटेगी से टेलीफोनिक राबिता। कोरोना चैलेंज और इसके मुज़मिरात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। कोरोना और टिड्डी दल हमले के दौरान पाकिस्तान की मुआवनत पर जापानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा ने जापानी हममनसब को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और ग्लोबल डेट रिलीफ के खदोखाल से भी आगाह किया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का अहम अमूर पर मुशावरत जारी रखने का इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स डेरा गाजी खान आबद पुलिस लाइन्स में शहदा की यादगार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। उस्मान बुज़दार से डीजी खान और तौंसा की सरकर्दा सियासी शख्सियात की भी मुलाकात। साबिक नाज़िमीन, साबिक चेयरमैन और अहम शख्सियात का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सियासत को करप्शन से पाक किया है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं तालीमी इदारों में जिस्मानी तरबियत के लिए पीटी मास्टर हुआ करते हैं। आले शरीफ और आले जरदारी पाकिस्तान की सियासत के टीटी मास्टर्स का एजाज रखते हैं। शहबाज शरीफ ने 23 जाली फ्रंट कंपनी और टीटी से बीवी बच्चों और ख़ानदान को नवाजा। 23 जाली कंपनियों का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से ताल्लुक सारे पाकिस्तान को नजर आ रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 5566 टेस्ट किए, जिसके बाद 870 नए केस सामने आए हैं। लाड़काना में मजीद टेस्ट करने के लिए 8 कोरोना की मुश्तबा हलाकतों के राबितों को ढूंढ रहे हैं। लाड़काना में 3 गलियों को मुकम्मल सील किया गया है। पीर जोगोट में 291 केसेस की दोबारा टेस्टिंग की, जिसके बाद 47 मजीद मुस्बत आए हैं। गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद सिंध में वबाई अमराज तरमीमी एक्ट नाफिज हो गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहरियों समेत तमाम इदारे महकमा दाखिला के कोरोना की रोकथाम के लिए SOPs पर अमल करें। वबाई अमराज एक्ट और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 लाख रुपए तक जुर्माने होंगे। कानून का मकसद शहरियों में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का शऊर पैदा करना है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के तहत खोलने का फैसला। अजमल वजीर कहते हैं कमिश्नर्स रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर SOPs तश्कील देंगे। तेल की नई कीमतों के मुताबिक नजरसानी किराया वसूल किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला विफाक से मुशावरत से किया। हुज्जाम की दुकानें जुमा, हफ्ता और इतवार को 4 बजे तक खुली रह सकेंगी। घर में रहें, महफूज रहें। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। घर में रहें, महफूज रहें। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, प्रिवेंट कोरोना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर तायीनातियों का मामला। काबीना डिवीजन का मुख्तलिफ वजारतों की गलत मालूमात पर इजहार बरहमी। वज़ीर आज़म ने वजारतों के सेक्रेटरी से दस्तखत शुदा सर्टिफिकेट मांग लिए। काबीना डिवीजन ने वजारतों को मरासला जारी कर दिया। वजारतों से काबीना मंजूरी के बगैर होने वाली तायीनातियों की तफसीलात तलब की गई थी। भारत से जान बचाने वाली अद्वियात की दरामद की आड़ में फार्मास्यूटिकल मवाद मंगवाने पर मुआवन खसूसी शहजाद अकबर ने इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। इंक्वायरी में बाद सरशख्सियात की जानिब से वजारत तिजारत की नोटिफिकेशन लाइफ सेविंग ड्रग्स शामिल न होने का इंकशाफ। नोटिफिकेशन में हर किस्म की अद्वियात दरामद करने की इजाज़त दी गई। वजारत सेहत ने जिम्मेदारी वजारत तिजारत पर डाल दी। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को तलब कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी भी 29 मई को पेश होंगे। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल की। आसिफ जरदारी ने गाड़ियों की सिर्फ 15% अदायगी की, वो भी जाली अकाउंट्स के जरिए हुई। नैब का मौका। और कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में यौम अली पर छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। अज़ादारों ने इंतजामिया की भी न सुनी और कोरोना वायरस के SOPs की धज्जियां उड़ा दी।